الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أحمده على نعمه وآلائه وأشكره على فضله وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، لقد كان حديثنا عن الخطبة الماضية عن الفتن التي تموج كموج البحر، فما هي العوامل والأسباب والوسائل المعينة على الثبات على الحق المبين؟ عباد الله، إن أولى هذه الأسباب والوسائل والعوامل الإقبال على القرآن العظيم تلاوة وتدبرا. ولقد وصف الله القرآن العظيم بأنه هدى للمتقين، فقال سبحانه: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ووصفه بأنه يهدي إلى الرشد ويهدي للتي هي أقوم، فقال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ووصفه بأنه روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وهو القرآن العظيم. فالقرآن يحيي القلوب ويجعل المرء تقيا نقيا يحب ربه ويخشاه ويطيعه ويجله ويعظمه. فالقرآن هو الروح للأبدان والقلوب، وسماه الله نورا وبرهانا وموعظة، فقال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ووصفه فالقرآن هو نور معنوي يبصر به المرء طريق الجنة من طريق النار، والضار من النافع، والخير من الشر. ووصفه الله سبحانه وتعالى بالشفاء والرحمة والموعظة والهدى، فقال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم
وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالقرآن شفاء للأمراض الحسية والمعنوية، أمراض الأبدان والقلوب. ووصفه الله وقال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فالقرآن له تأثير عظيم على قلوب المؤمنين وعلى سلوكهم وحياتهم. قال سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أولئك يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العلي الكبير، وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى. أما بعد، فاتقوا الله يا أولي الألباب، ففي تقوى الله سلاح الأولى والآخرة، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن شاء الله تعالى waxaynu si kooban u tilmaami doonaa khudbad xiriir la leh khudbadaheennii hore. waxaynu walaalayaal khudbaddii hore soo tilmaannay in nebigu calayhi salaatu wasalaam inoo tilmaamay inay aakhiru zamaanka iman doonaan fitnooyin fara badan oo waxa weyn qofka muuminkii diintiisa waxa weyn markaa marna uu ka baxayo marna uu dariiqa ku soo dhacayo. waxaynu walaalayaal isweydiinaynaa haddii fitanka iyo balaayooyinkaasi ay jiraan oo qofka muslimkii markaa waxa weyn uu halis ku sugan yahay, ma hiya al-awaamil وما هي الأسباب وما هي الوسائل التي تعين المرأة على الثبات على الحق المبين. سؤال شيء مركا يسكدينا إنه مركا كجوابنا وحويا فتنوينك محل جبت بادية محيهن عرمها أما أسباب تكين يسين قفك بدباده أما وحيابها قفك وكالمين ين بدباده maxay yihiin. asbaabtaas walaalayaal way fara badan tahay, laakiin insha Allah taala maanta mid kamid ah
ayaynu ku koobsan doonaa insha Allah ta'ala kuwa kalena dib aynu u dhagan doonaa asbaabaha walaalayaal waxa kamid ah qofku ku badbaadayo al-iqbalu 'ala al-Qur'an al-'azim tilawatan wa tadabburan wa 'amala inuu qofku Qur'aanka Kariimka uu ku dhego isagoo akhrisanaya isagoo u fiirsanaya isagoo ku dhaqmaya marka sababaha ugu waaweyn ee lagu badbaado ee qofku fitnooyinka uu kaga badbaadayo waxa kamid ah qofka Qur'aanka Kariimka la noolaada haday tahay akhriskiisa haday tahay inuu Qur'aanka Kariimka duruus iyo cashar kala soo baxo haday tahay markaa inuu ku dhaqmo oo noloshiisa ka muuqdo waxaynu walaalayaal xogaa ka tilmaami doonaa ilaahay Qur'aanka sifooyin badan buu ku tilmaamay sifooyinkaas aynu qaar kamid insha Allah ta'ala aynu sheegi doonaa sifooyinka ilaahay wuxuu ku tilmaamay Qur'aanka Kariimka hudan lil muttaqiin inuu muuminiinta hanuunu yahay ilaahay cid gaar uu tilmaamay hudan lil muttaqiin hudan lin nas Qur'aanka ilaahay ma oran waxa uu hudan lil muttaqiin kuwa iimaanka leh ayuu hanuunu yahay waxa kale oo ilaahay ku tilmaamay ar-rushd inuu yahay mid hanuuna ama wadada toosan qofka ku hagaya yahdi ila rushd waxa kale ilaahay subhanahu wa ta'ala ku tilmaamay Qur'aankan Kariimkii inuu yahay mid qofka ku hagaya lillati hiya aqwam wadada ugu toosan haday jiraan wadooyin badan oo la maro wadada ugu toosan waa ta Qur'aanka Kariimkii inoogu baaqayo ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa uu leeyahay inna hadha al-qur'ana yahdi lillati hiya aqwam Qur'aankan wuxuu dadka ku hagaya wadada ugu toosan kelmadda aqwam waa ismu tafdiil ku wuxuu tilmaamayaa laba shay oo la isbarbar dhigayo oo waxay ku kala duwan yihiin la tilmaamayo inna hadha al-qur'ana yahdi lillati hiya aqwam طريقه ugu toosan buu Qur'aankani kugu hagaya haday tahay shakhsiga haday tahay qoyska haday tahay qaranka cidii raacda waxa uu Qur'aankani ku hagaya wada toosan buu ku hagaya ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا كوا وحبا المؤمنين تكون رقمينا إلهي أبال وين بو بلنقا أيوه بشارين يا قرآن كريمك أبال وين بو بشارين يا وحكى له إلهي سبحانه وتعالى وقرآن كتل ما من روح إنه قرآن كيهي النف إلهي سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وحلوغة جدا قرآن كريمك سيدا قف وحي مركا ونفته وقنوا لي أي نفت حبنيسة وشقيسينيسو أي قرآن كريم كنا وقلوبته ونولينا وحاولوا علينا قلوبته كدي مركو قلبي قاقوا نولاده waxaad noqonaysaa taqiyan naqiya qof ilaahay ka baqaya qof waxaad noqonaysaa marka ceebka saliimo wanaagsan waxaad noqonaysaa qof ilaahay jecel oo ilaahay ka baqaya oo ilaahay adeecaya oo ilaahay subhanahu wa ta'ala weyneynaya ayaad noqonaysaa marka waxa weeyaan waa ka ruuxi lil abdaan sida nafta jirka ku jirto oo kale ayuu quraanku qofka muuminka u yahay haddii waxa weeyaan quraanka noloshaada iyo laga waayana waxaad noqonaysaa qof markaa jid ruuxdii ka baxday qofka markay ruuxdu ka baxdo dee meydkiisa waynu iska soo aasnaa waayo faa'iido kale kuma jirto wuu qurmayaa markaa faa'iido dambe kuma jirto waynu iska soo aasnaa markaa waliba waynu dedejinaa waliba sidaas oo kale quraanka kariimkii hadduu noloshaada ka maqan yahay waxa tahay qofka ruuxdii ka baxday ayaad noqonaysaa laakiin inta quraanka kariimkii markaa waxa weeyaan ku dhow yahay aad xiriir kala leedahay akhriyaysaad ku dhaqmaysaad u fiirsanayso waxa tahay qofka nool ee ruuxdu ku jirta ayaa tahay
sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku magacaabay nuur inuu yahay qur-aanka kariimkii nuur iyo weliba burhaan yaa ayuha annaasu qad jaakum burhaanun min rabbikum waanzalna ilaykum nuuran mubiina ilaahay wuxuu leeyahay markhaati cad iyo daliil cad oo wadada xaqa idin tusaya ayaa idin yimid waxaa idin yimid nuuran mubiina nuur cad oo waxa weeyaan markaa xaqa iyo baadilka aad ku kala arkaysaan waxa faa'iido idinku jirtay waxa dhib idinku jirtay aad ku kala garanaysaan xaq iyo baadilka idin kala cadaynaya khayrka iyo sharka idin kala sheegaya wa anzalna ilaykum nuuran mubiina ilaahay wuxuu tilmaamayaa fa amma alladhina aamanuu billahi wa'tasamuu bih fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl ويهديهم إليه صراطا مستقيما كوا وحويان قرآن كريم رما إلهي رماية واعتصموا به كدغا اعتصام كو حلا يراهدا شيغا اد كدغتو عيدك آني كافو جنكري واعتصموا به واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وك إلهي مالك لا نقوله وارحدق إلهي قبصدا حدق إلهي قبصدا marka ilaahay wuxuu leeyahay kuwa ilaahay rumeeya wa'tasamu bih ilaahay cuskada xadigiisa qabsada ilaahay wuxuu gelin doonaa fi rahmatin minhu wa fadl naxariis iyo deeq ilaahay gelin doonaa dariiqa wanaagsan ilaahay ku hanuunin doonaa quraanka kariimka walaalayaal waxa weeyaan waxa kaloo ilaahay ku tilmaamay shifaa inuu yahay mid lagu caafimaadayo يا أيها الناس قد جاءتكم موعدة من ربكم وشفاء لما في الصدور إلهي وحي لهم حيديتي موعدة وانو أضحكوا قادتان إيه ولما الشفاء لما في الصدور قرآن دوينة وحلابها كسوغا يحنو نظم مركا قلوب تقرع قرآن دوينة وهدى ورحمة للمؤمنين إلهي وحكالو دبردقائي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا إلهي نحريستيس يديق ديس أكو فرحان قرآنك وانا حريس وديق إلهي مركا إلهي وحلي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا إلهي ديق ديس أكو فرحان إلهي نحريستيس أكو فرحان هو خير مما يجمعون أدونك يا وحي أرورنا يان قرآنك أيها خير بدل هو خير مما يجمعون waxay ku foogan yihiin iyo waxay ururinayaan quraanka kariimka ayaa uga khayr badan waxa kale ilaahay subhanahu markaa quraanka kariimka waa shifaa lil amraad al hissiyyah wal ma'nawiyah quraanku laba nooc xanuunada kamid u daweeyaa waxa uu daweeyaa al amraad al hissiyyah xanuunada jirka ku dhaca quraanku u daweeyaa waa amraad hissiyyah waa xanuun kale inuu arkayna jirkeena ku dhacaya waa marad al hissiy marka quraanku wuxuu daweeyaa al amraad al hissiya xanuunada jirka ku dhaca quraanku uu daweeyaa nabiga kaleey salaatu wasalaam mar waqtiye kamida waqtiyadiisi ayaa wuxuu diray koox asxaabta kamida asxaabtaasi marka kulli duruufaadeg ba marka jiray marar badan sahay may qaadan jirin waxa jiray mar nabigu ciidan dhan diray oo siiyay sibraar yaro timira dabadna ninkii qaayidka wuxuu sameyn jiray ninka saxabati mar inta la siiyo ayuu xabada timirta muudmuudsan jiray xabada timirta muudmuudsan jiray waa ciidan dhan oo boqolaal gaadhaya oo sibraar yaro timira sita oo qofkii inta xabad la siiyo xabada muudmuudsanaya xabada marka ku joogaya habeen iyo maalin haddaba kuwan iyaguna saasoo kala bilaasahay bay haayeen waxay haayeen sariic ciidan yaro kooban oo hawlgal loo diray dabeedna reer bay martiyeen reerkii markaa way diideen oo wax markaa inay marti galiyaan way diideen way iska dhaafeen meel aan reerkii ka durugsaneen bay iska degeen iyagoo farmadhan oo waxban haysan in yar kadib baa qayla dhaan baa u timid nin waxaa markaa ka mid ah madaxdii reerka iyo oday dhaqameedkii markaa ayaa markaa xanuun degdeg ku soo booday isagoo geeri iyo nolol u dhaxeeya ayaa meel kasta loo cararay
dabeedna waxay walba ragayna dhaafanayna waxayaan qoladayna dhaaftay galabtayna martay bal iyaguna inay waxayaan aynu ka daba tagno asxaabtii oo meel degan bay u yimaadeen waxay ku yiraahdeen war wax ma haysaan dawaa waxay waanu haynaa dawo waanu haynaa laakiin maxaad na siinaysaa asxaabtu waxa weeyaan dad hunguri weyn may ahayn laakiin waxay gorgortan ka ula gelayaan maadaama dadkan aanay ihsaan iyo wanaag u samayn inay iyaguna markaa shardi kaga dhigaan waxay u ballan qaadeen meesiyaan 40 neef oo adhiya 40 neef oo adhiya ayay u ballan qaadeen dabadeedna asxaabtii intay ninkii soo dul joogsadeen ayay faatixada 7 jeer ku akhriyeen ninkii wuxuu kacay kaanama nashida min ciqaal sidii qof dabar laga furay oo kale neefka geelo kala ma uu markuu dabran yahay dabarka laga furo waxa weeyaan markaa uu jimicsada oo talaabo fiican uu markaa qaado ninkii waxa weeyaan baaxaadagayay ayaa marka suuratul faatiha lagu akhriyay ayaabu waxa weeyaan miirsadu iska kacay oo caafimaadkiisa uu soo noqday 40 neefna way ka haysteen dabeedna nabiga uu la tagay calayhi salaatu wasalaam iyagoo bal weydiinaya bal xukunkiisu wuxuu noqonayo rasuulku wuxuu qaybsada ana neefkayga isiiya talo nabi maxamed muxuu ku falayay neefka nabi maxamed wuxuu ahaa mid yaqaana cilmi nafsiga iyo aqoonta bini'aadanka saa loola dhaqmo hadduu ku odhan lahaa idinku iska qaybsada dareen baa wali ku jiri lahaa waxa nabi maxamed buu ka talo ka gows qabsaday laakiin markuu nabi maxamed ka qayb galay uu neefkiisii qaatay taasi waxay keenaysaa inay raali ku noqdaan ay mabsuud ku noqdaan oo shaki iyo dareen gelin marka quraanka kariimku wuxuu daweeyaa xanuunada jidhka ku dhaca waxa kale uu daweeyaa marka tusaalayaashu way farabaday nabiga kaleey salaatu wasalaam maalin maalmaha kamida dagaalkii Khaybar saldhigii military marka yuhuud ay lahaayeen ayaa wuxuu doonay inuu sanadkii 7 nin u diro marka wuxuu yiri waxaan bari toolo insha Allah ciidanka u dhiibi doonaa nin Ilaahay iyo rasuulkiisu ay jecel yihiin isaguna Ilaahay iyo rasuulkiisa jecel waa sifo cajiiba Ilaahay iyo rasuulkiisu qof ay jecel yihiin isaguna jecel asxaabti marka habeenkii oo dhan ayaa laga fikirayay habeenkii oo dhan baa laga fikirayay talo qofkaasi uu noqon doono habeenkii oo dhan marka waxa ahayd asayba marka dadku ay marka ka fikirayeen Umar bin Khattab wuxuu leeyahay marka aroortii soo kalahnay qoortaan yara taagaysu nabigu u arko waayo xukun jacayl maaha laakiin sifada meesha la keenay cajiiba Ilaahay iyo rasuulkiisa jecel isaguna Ilaahay iyo rasuulkiisa jecel Umar bin Khattab wuxuu leeyahay nabiga sirtu sayo marka qoortaan yara taagaysu la arko ishay ugu dhacdo nabigu kaleey salaatu asxaabtiisa ay soo mariyay ay ku dhacay bin Abi Talib markaas rasuulka la bakoora ku dhacdo uu jiifaa waxa ma arkayo inta nabiga loogu yeeray ayuu nabigu quraan ku tufay kaleey salaatu wasalaam wuxuu noqday bireer ihsaan qof weligii ali xanuun ku dhicino kale uu noqday dabeedna calankii uu dhiibo wuxuu ku ilaa Khaybar soco marka quraanka kariimku wuxuu daweeyaa xanuunada jidhka ku dhaca shifaa lima fi sudur waxa kale uu daweeyaa al-amraad al-ma'nawiyya xanuunada macnawiga xanuun la taaban karaya maaha waxa uu daweeyaa shirkiga waxa uu daweeyaa shakiga waxa uu daweeyaa marka munaafiqnimada waxa uu daweeyaa xasadka wuxuu daweeyaa kibirka waxa soo dhabu quraanku daweeyaa wa shifaa lima fi sudur qofka quraanka kariimka la dhaqma jidh ahaan iyo qalbi ahaan baa uu caafimaadaya waxa kale Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu tilmaamay wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin quraanka kariimka waxaanu soo dejinaynaa isagoo caafimaad iyo naxariis muuminiinta u ah waa muuminiinta oo kaliya shifaa'un lima fi sudur waxa kale Ilaahay tilmaamaya wala yaziidu adh-dhaalimiina illa khasaara gaalada iyagu khasaariya waxay ka sii qaadayaan waxa weeyaan marka inay sii fogaadaan quraanka kariimka walaalayaal waxa uu leeyahay saameyn weyn waxa uu ku leeyahay dadka muuminiinta waxaanay ka helayaan ajraad aad u fara badan waxa wax ka bedelayaa suluugooda iyo dhaqankooda ayuu wax ka bedelayaa nabigu kaleey salaatu wasalaam xadiis waxa uu inoogu sheegay
ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله وحري ما جيران دد بيت الله اسكو يمانيا اما غوب اسكو يمانيا يتلون كتاب الله ويتدارسونه يغو قرانك الهي اخريا oo wax ka baranaya yatadaarasuun diraasada waxa marka qofku cilmi baaris ku sameeyo wax ka kororsanayo macnihiisa iyo xikmadiisa wax ka kororsanayo illa nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa hafatuhum al-malaa'ika wa dhakarahum Allah fi man 'inda quraanka kariimka cid la dhaqmaysa ilaahay saasu rasuulku ku tilmaamay ma jiraan dad iskugu imanaya meel quraanka ilaahay ka wada hadlaya oo akhriyo wax iska weydiinaya hadii laakiin la helo ghashiyatu rahma naxariis ilaahay baa daboolaysa ilaahay baa ku tilmaamay hudan wa rahma naxariis baa daboolaysa malaa'ig baa isku xeeraysa la fadhiisanaysa waxa ku soo degaysa sakiina xasilooniyo deganaansho ilaahayna subhanahu wa ta'ala wa dhakarahum Allah fi man 'inda ilaahayna malaa'iktiisa ugu faanaya adoomadiisa halka fadhiya ee quraanka isbaraya ee quraanka marka wax ka faa'iideysanaya ilaahayna subhanahu wa ta'ala wuxuu ugu faanaya malaa'iktiisa ugu faanaya nabiga kaleey salaatu wasalaam naxariista ku soo degayso waxa weeyar waxa la tusay marka ayaa rasuulka dhabahaan loo tusay saxaabi kamid ah asxaabtiisa ayaa habeenkii buu quraan akhriyay agtiisa waxa ku xidhnaa faraskii baa kolbadida markuu quraanka joojiyo faraskuna waxa weeyaan didmada uu joojiyaa hadii jeer xayawaanku waxay didaan ama xoolo waxay markay bahal iyo wax arkaan ama waxaanay hore warki jirin markay arkaan bay markaa baqdaan dabeedna hadana quraanku ku noqdaa markuu quraanka bilaabo hadana farasku didaa markii dambe uu yaabo intuu quraankii joojiyay ayuu xagga sareega wuxuu arkay wax hareeyay oo sida daruurto kale aad moodo ayuu arkay markaa dabeedna markaa nabiga ayuu u sheegay habeen aroonimadkii waxa uu naxariis ilaahay soo degaysa naxariista ilaahay soo degaysa ayay ahayd marka meesha quraanka lagu hayo ilaahay naxariistiisa ku soo degaysa waxa kale oo ilaahay tilmaamay إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور إلهي حلقوا قرآن الكريم كأخرية صلاة تكنية وحنو سيني كوريا هوسبا وبحنية وحي رجيني أن قناعسي عن لغو خساري يرجون تجارة لن تبور ما توحي واردتك قناعسي هايستا mararka qaar kood bay milyanis hal mar ay waayaan maraakiib dhanba ka degta dhul dhanba ka gubta khasaara ku dhaca laakiin qofka quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala akhriyaya ee salaada tukanaya ee wixii ilaahay siiyay bixinaya ilaahay subhanahu wa ta'ala ganacsi buu leeyahay tijaaratan lan tabu wa ganacsi aan lagu khasaaray marka quraanka kariimku waa maxay waa tijaaratun lan tabu waa ganacsi aan khasaara lahayn وفائدة يربح هي معاشون قف القرآن الكريم كأقول رقمية وقف إلهي سبحانه وتعالى مركع كوددي سوبو حنيه أو معاش كهالك كدل ضلانية وحكى إلهي سبحانه وتعالى القرآن الكريم كقتل ومسيد المؤمنين توصى معيه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إلهي وحاو تلمامي مؤمنين تمرك القرآن الكريم قال حسوسيو قلوب تودا قلقلتا إيمان وكرنا منافقين توحي لهايين أيكم زادت هذه إيمانا ورأيتني يحكر رسي وحمده ما يكرني فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا إلهي سبحانه وتعالى حتى الماما يا منافقين توحي إليه أيكم زادت هذه إيمانا وأريد إيمانكم رسي حمده ما يكرني لكن كوا مؤمنين تا أي مركا كردسي إيمان مركا قفك مؤمن كا إيمان باو كرنا إلهي هلك وضع مسكوت الماما يا أولئك هم المؤمنون حقا كوا سوا مؤمنين تنبطا قفك قرآن كسامين أيوه القرآن إيمان كردنا أيوه نرشي سوى حكب بدل أيوه مركا قرآن كإلهي لقوا آخرية بدل كا لقد ريم أيوه أولئك هم المؤمنون حقا ومؤمنين تنبطا
waxay leeyihiin maghfiratun wa rizqun kariim dambi dhaaf iyo risiq wanaagsan oo xalaala ay leeyihiin risiq jannah bay leeyihiin waxa kale oo Ilaahay tilmaamaya sida quraanku dadka u saameeyo Allahu nazzala ahsana alhadithi kitaban mutashabiha مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله waxaa Ilaahay tilmaamaya dadka muuminiinta ah marka quraanka kariimka lagu akhriyo taqsha'iru waxa way dubaaxinayaan inta badan af Soomaaliga waxa lagu macneeyaa way qaban dhacyoonayaan anu kelmadda dad culimadu ma ka maqlaa laakiin af Soomaaligeeda dhabtaas si fiican uma garanayo laakiin Ilaahay wuxuu tilmaamayaa taqsha'ir way dubaaxin jidkooda dubaaxinaya qofku uu jidhiidhoonaya quraanka baa isbedel ku sameeynaya waxa weeyaan marka quluubtooda iyo jidkooda way isbedelayaan dalika huda Allah yahdi bihi man yasha hanuunka quraanku waa saameynta quraanka kariimka waxaan walaalayaal ku soo gabagabaynaynaa nabi wuxuu yiri alayhi salaatu wasalaam ma garanayo dambi ka weyn qof waxa weeyaan marka aayad quraan ama waxa weeyaan Ilaahay suuradu baray oo dabeedna iloobay waa xadiis ay wariyeen imaam Abu Daawud iyo imaam Tirmidhi waxa rasuulku leeyahay ma garanayo dambi ka weyn qof Ilaahay baray suurad kamida quraanka thumma nasiha kadibna iloobay inaga marka dadkeen inta badan dhalinyarteen waa inay quraanka xifdisiina marka damana quraanku ka masaxmaa sida mimarigu ma inoogu shubnaa mimariga imka dad wax ku duubto de waxa weey marka faa'iido kale uma laha quraanka caruurteena quraanka waynu ku shubaynaa sodonkii jisbu mariya 2-3 dhamaynaya kadibna uu iska iloobiya nolol kale ku biiray marka waa dambi aad iyo aad u weyn qofka quraanka Ilaahay saa u dhayalsaday ee faraha ka qaaday waxaana kamid tahay waxyaabo qofka la weydiin doono qofka wixii Ilaahay baraynu ku faraadayga weeyaan rasuulku wuxuu quraanka ku tilmaamayay wuxuu lahaa war quraanka ku dadaala waxa uu quraankani ka muruxsasho badan yahay sidii awr dabran oo kale ayuu markaa ama geel ayuu ka fakasho badan yahay waxaan walaalayaal markaa ku soo gabagabaynaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala maalinta qiyaamaha wuxuu gaalada weydiin doonaa ama kuwa aan quraanka ku dhaqmin alam takun ayati tutla alaykum fakuntum biha tukadhibun ayat quraanka ma idinku akhrin jirin miyaan idin beenin jirin oo idin markaa dhagalsan jirin quraanku walaalayaal waxa sifooyinkii kamid ah inuu yahay huda inuu hanuun yahay inuu yahay naxariis inuu yahay ruux qofku ku noolaanayo inuu yahay caafimaad inuu yahay marxaatiye daliil cad inuu yahay tijaaratan lan tabur waxaan walaalayaal maanta ku soo gabagabaynaa halka waxyaabaha ugu horeeya ee qofka diintiisa markaa iyo iimaankiisa uu ku sii xajisan karo ee uu fitnooyinka iyo duufaanada kaga badbaadi karo quraanka kariimka kamida marka quraanka kariimka inaynu xiriir wanaagsan la yeelano oo inuu wardi yeelano oo inuu waxa weey marka la noolaano ayaa walaalayaal aad iyo aad muhiim ah ثم صلوا وسلموا على الحبيب المصطفى فقد أمركم الله بذلك فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.